نوينا بافتتاح الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وأجدادنا وهم الصالحون أن نضبط نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم وأن نستحضر أرواح مزكية طارق هذا المجلس المبارك خصوصا صاحب الحضر المقام الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه ولا حبيب عبد القادر الفقيه ولا حبيب محمد بن صالح الحامد بن محمد بن علي الطويلة ولا حبيب صالح بن محمد بن علي الطويلة ولا محمد بن علي الحداد ولا حبيب عبد الرحمن بن محمد الحداد ولا حبيب عبد الرحمن بن علي بن شيخ بكر بن سالم ولا حبيب عبد الله بن حسن ولا خير ولا حبيب محمد بن عبد القادر الحبشي ولا حبيب حامد بن محمد بن سالم المصري ولا حبيب محمد بن عبد القادر الجوفري ولا حبيب محمد بن حسين بعبود ولا حبيب علي بن محمد بعبود ولا حبيب أحمد ولا حبيب علوي ولا حبيب حسن بن الحبيب سالم بن أحمد بن دروس ولا حبيب أحمد أنس بن شهاب الدين ولا حبيب علي بن سقاف ولا حبيب جعفر بن شيخ أنا سقاف ولا حبيب عبد القادر بن سقاف وسادة الأجداد ولا حبيب عبد الرحمن بن عبد القادر سقاف ولا حسن بن عبد هندوان ولا حبيب سقاف بن أحمد سقاف ولا حبيب عبد الله بن أبو بكر بن شيخ بكر بن سالم ولا حبيب زين بن عبد الرحمن بعبود ولا حبيب محمد بن أبو بكر بعبود الشيخ عبد الله بن عوض عبدون والأولياء تسعة وجميع أهل هذه البلدة وجميع ساداتنا علويين ومن بنى عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ووالدينا ووالدكم أماتنا أماتكم أمات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam li ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Pernah sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang sabda beliau ditujukan kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Sabda beliau, pesan beliau kepada Abdullah bin Mas'ud, ya ibn Mas'ud, wahai putranya Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, julusuka sa'atan, duduknya kamu walaupun sebentar, fi majlisil ilmi, ada di majlis ilmu, la tamassu galaman, walaupun di majlis ilmu tersebut kamu duduk tidak menyentuh pena, wala taktubu harfan, tidak menulis satu huruf pun, khairun laka, duduknya kamu itu lebih baik bagimu, min idqi alfi raqabah, dibandingkan dengan pahalanya orang
memerdekakan 1000 budak. Wa nadharuka ila wajhil alim, bukan hanya itu. Pandangan kamu yang kamu jatuhkan kepada wajahnya seorang alim, khairun laka, lebih baik bagimu, min alfi farasin, lebih baik bagimu dibandingkan dengan 1000 kuda. Tasaddaqta biha fi sabilillah, yang kamu sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa salamuka 'alal alim, dan ucapan salam kamu, salam yang kamu lempar kepada seorang alim, khairun laka, lebih baik bagimu daripada apa? Min ibadati alfi sanati, lebih baik dibandingkan dengan pahalanya orang ibadah 1000 tahun lamanya. Kita ini kalau hadir pengajian, majelis ilmu, pasti kita duduk, pasti kita memandang wajah seorang alim tersebut, dan usahakan kita juga mengucap salam, melempar salam kepada seorang alim tersebut. Maka ketiga pahala yang agung ini semuanya kita dapatkan. 1000 budak, 1 budak aja kita nggak punya. Kalaupun kita punya 1 budak, belum tentu kita ini loman untuk memerdekakan budak itu dengan cuma-cuma. Apalagi punya 1000 budak. Kita sedekah 100.000 aja mikir kok. Lah gimana kalau budak, 1 budak kita merdekakan, apalagi 1000 budak. Duduknya kita sekarang lebih afdol daripada pahala orang yang memerdekakan 1000 budak. Satu kuda berapa harganya? 1 kuda kita punya, belum tentu kita sedekah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Oh, masjid butuh renovasi. Kuda saya jual untuk nutup kekurangannya masjid. Kita punya mobil. Apa kita pakai fisabilillah itu mobil? Pagi kita gunakan untuk apa? Siang kita gunakan untuk apa? Sore, malam kita gunakan untuk apa? Kuda itu dulu sama seperti mobil zaman sekarang, kendaraan. Dan orang punya kuda di zaman dahulu adalah orang kaya, orang mampu. Kalau orang sekarang punya mobil belum tentu orang mampu. Memaksakan diri agar dianggap mampu. Bayangkan kalau kita punya 1000 mobil, semua disedekahkan. Untuk apa? Untuk fisabilillah. Pahalanya kita gimana tuh gede? Duduknya kita sekarang, pandangan yang kita jatuhin kepada seorang alim lebih afdol, lebih besar pahalanya. Kita umur nggak mungkin sampai 1000 tahun, nggak mungkin juga. Kita punya umur antara 60-70 tahun, itu pun nggak mungkin kita gunakan full untuk ibadah. Kalau misal kita punya umur 60 tahun, setiap hari 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk dunia, 8 jam untuk istirahat. Berarti kalau kita punya umur 60 tahun, cuma 20 tahun tok yang kita pakai untuk ibadah. Ini enggak 1000 tahun non-stop, 24 jam, 365 hari, 1000 tahun. Berapa pahalanya itu orang? Full 1000 tahun untuk ibadah kepada Allah. Salam yang kita ucapkan kepada seorang alim lebih afdal pahalanya dibandingkan seandainya ada seseorang umurnya 1000 tahun, mulai lahir sampai mati full non-stop untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada lain pahala yang demikian besar yang Allah berikan kepada kita kecuali karena sebab dalam rangka apa kita duduk sekarang. Nggak ada lain kecuali adalah ilmu agama. Tidak ada sesuatu yang berkaitan, memiliki hubungan koneksi dengan ilmu agama kecuali sesuatu menjadi sesuatu yang paling mulia. Sebagian ulama mengatakan setelah kewajiban tidak ada ibadah lebih afdal daripada menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu agama yang kita dapatkan itu sifatnya bukan hanya individu, bukan hanya personal, tapi juga bisa menyebar kepada orang lain, manfaat kepada orang lain. Kalau kita ibadah 1000 tahun, yang ngambil manfaat, yang dapat manfaat cuma kita. Tapi kalau kita menyebar ilmu agama,
Yang dapat manfaat bukan hanya kita, tapi orang lain juga mendapatkan manfaat. Anaknya kita, istrinya kita, adiknya kita, bawahannya kita, rakyatnya kita. Asal kita mau berdakwah, menyebarluaskan ilmu agama, manfaatnya luas. Dan sudah pernah kita bahas bahwa menyebarluaskan ilmu agama bukan hanya tanggung jawab seorang alim, tapi setiap individu punya kewajiban untuk menyebarluaskan ilmu agama. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Bagaimana mungkin kita saling berwasiat menasihati tentang yang hak kalau kita nggak tahu apa itu hak? Bagaimana mungkin kita akan saling menasihati, berwasiat satu sama lain, mengingatkan satu sama lain akan kesabaran kalau kita nggak tahu caranya gimana itu sabar? Gimana itu sabar? Intinya untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, kita nggak bisa lepas daripada bekal, dan bekalnya adalah ilmu agama. Naam. Tidak ada sesuatu yang diwariskan sama Nabi, mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun nabi-nabi terdahulu, kecuali yang mereka wariskan hanya satu, ilmu agama. Nabi Sulaiman itu kaya tapi tidak mewariskan harta. Nabi Dawud itu raja tapi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan jabatan, tahta. Semua nabi yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warrathu al-ilma. Kata Nabi SAW dalam sabda beliau, semua nabi, semua utusan Allah, tidak ada satu pun di antara mereka yang mewariskan dinar, dirham, harta, dunia, tahta, enggak, istana, enggak, kekayaan, tidak sama sekali. Innama, yang mereka wariskan hanya satu. Apa itu? Al-ilma, ilmu agama. Faman akhadhahu faqad akhadha bihaddin wafir. Dan barang siapa yang berhasil mendapatkan ilmu agama, maka dia telah mendapatkan sesuatu yang paling mahal. Tidak ada manusia yang sayangnya melebihi sayangnya Rasulullah kepada kita. Jelas. Tapi bayangkan, Nabi yang begitu sayang sama kita tidak mewariskan apapun kecuali ilmu agama. Ini tandanya kalau kita ingin selamat ikut Nabi nanti di akhirat, bekalnya adalah ilmu agama, enggak ada lain. Sebagaimana Nabi tidak mewariskan apa-apa kepada kita kecuali ilmu agama, berarti tidak ada selain ilmu agama yang bisa menyelamatkan kita sebagai umat Nabi SAW. Kalau seandainya ada sesuatu selain ilmu agama yang bisa menyelamatkan kita, niscaya itu juga akan diwariskan sama Nabi. Karena nggak ada manusia yang paling sayang, yang paling kepingin kita selamat kecuali Nabi. Kalau seandainya ada selain ilmu agama yang bisa menyelamatkan kita, niscaya itu juga diwariskan sama Nabi. Tapi berhubung nggak ada, ya sudah. Ya cuma ilmu tok. Jadi mustahil orang tanpa ilmu agama bisa selamat, itu mustahil. Faman akhadha faqad akhadha bihadzin wahid. Mau nggak mau, suka nggak suka, capek, ngantuk, banyak masalah, banyak pikiran, nggak bisa. Kalau betul-betul kita tenanan serius ingin selamat, ilmu agama adalah keniscayaan. Sebagaimana setiap hari kita makan, mau capek ya makan, banyak masalah ya makan, mau apapun yang kita alami makan. Kenapa? Ya sakit. Gimana nggak makan? Sakit, mati malah sama. Ini hati juga butuh makanan. Ini hati juga butuh gizi. Ya, cuman orang sekarang lebih perhatian sama dohirnya daripada hatinya. Hatinya jangan sampai kurang gizi, 4 sehat 5 sempurna. Hatinya, dohirnya jangan sampai kurang daripada gizi, 4 sehat 5 sempurna. Tapi hatinya, dikatakan oleh Al-Imam Fathul Al-Musim, alaysal marid idza muni'a at-ta'am wa syarab wa dawa yamut. Santriku, aku mau tanya sama kalian, bukankah orang sakit itu kalau nggak boleh makan, nggak boleh minum, dijauhkan dari obat, akan mati? Bala, jelas wahai guru. Sehat aja kalau nggak makan nggak minum mati, gimana yang sakit nggak makan nggak minum? Jelas mati. Kadzalikal qalb, begitu juga dengan yang namanya hati. Idza muni'al ilma wal hikmata thalathata ayyam yamut. Hati juga begitu. Kalau jauh dari ilmu, jauh dari hikmah, jauh dari pelajaran Nabi,
jauh dari Al-Quran dan seterusnya, 3 hari aja yamut, hatinya mati. An-naim yughad wal ghafil yuzakkar. Hati itu kalau tidur masih bisa dibangunkan, hati itu kalau lalai masih bisa disadarkan. Tapi kalau peringatan nggak ngasih manfaat, nasihat nggak ngasih manfaat, ilmu agama didengar tapi nggak ngasih manfaat, jangan-jangan hatinya sudah mati. Kenapa? Bertahun-tahun, 3 hari lewat kita nggak pernah dapat ilmu agama. Sementara kita nggak pernah sehari pun nggak makan, walaupun sekali, walaupun 2 kali. Nih sekarang kita belajar nuntut ilmu agama. Saya mau tanya, kemarin ilmu agama dicari nggak? Besok dicari nggak? Lusa dicari? Nih sekarang kita makan, hari ini kita makan, yakin kemarin jenengan makan, besok pasti jenengan makan, lusa kalau masih ada umur pasti makan. Kapan hidup makan, kapan hidup cari ilmu agama. Jangan cukup cuma seminggu sekali, nggak cukup kalau cuma seminggu sekali. Ya. Sementara manusia nanti di hari kiamat menghadap bukan dengan zahirnya, bukan dengan fisiknya, tapi dengan hatinya. Dan hati bukan tergantung daripada makanan, susu, telur, bukan. Tergantung daripada ilmu agama. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat adalah hari di mana enggak ngasih manfaat yang namanya harta, enggak ngasih manfaat yang namanya anak keturunan, kecuali bagi mereka yang menghadap kepada Allah bawa hati yang bersih. Hati yang bersih nggak mungkin kalau tidak diawali dengan nur daripada ilmu agama. Nah, pernah diceritakan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau lewat pasar Madinah. Ketika itu Rasulullah sudah wafat. Dilihat orang-orang nongkrong ada di pasar Madinah. Maka sahabat Abu Hurairah bilang, apa yang membuat kalian nongkrong di sini sementara di masjid dibagi-bagi warisannya Nabi? Wah, dari yang ramai sepi itu pasar. Warisannya Nabi dibagi. Berangkat mungkin dapat sandalnya, kayak mungkin dapat bajunya, kayak mungkin dapat kopiahnya, kayak mungkin dapat surbannya, kayak berangkat. Sepi itu pasar. Dari yang ramai ya sepi. Udah Abu Hurairah nunggu. Karena Abu Hurairah yakin ini mereka pasti sebentar lagi datang nyari aku. Begitu sampai ada di masjid, dilihat tolak sekian banyak sahabat yang tadi di pasar tumpuk blek ada di masjid. Tolak mana? Nggak ada warisan Nabi dibagi. Kurang ajar, gorodok ya Abu Hurairah. Bohong ya Abu Hurairah. Anak muda sekarang bilang ngeprank, ya, di-prank kita. Cari. Udah tenang, duduk tenang Abu Hurairah. Nah, apa balik? Nyari saya ya? Iya, kamu bilang warisan Nabi dibagi. Terus, ya kami cari di masjid, nggak ada. Terus apa yang kalian lihat? Nggak ada. Ada yang ngaji, ada yang berdoa, ada yang sholat, ada yang bahas halal haram. Ya saya mau tanya, kalian nggak pernah dengar tak sabdanya Nabi? Innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathu al-ilma. Saya mau tanya, kalian ini kan sahabat Nabi, nggak pernah dengar sabdanya Nabi? Nabi itu nggak mewariskan dinar dirham, yang diwariskan sama Nabi adalah ilmu agama. Saya mau tanya, yang dibahas halal haram itu bukan warisannya Nabi? Kaget mereka. Iya. Lihat nih ya. Penting ilmu agama. Penting, dan tidak ada segala sesuatu yang memiliki ikatan koneksi dengan ilmu agama kecuali sesuatu menjadi yang mulia. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an gimana? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat orang yang beriman, dan bukan cuma yang beriman toh, dan utul ilma yang Allah berikan kepada mereka ilmu agama. Kalau sekedar kepingin alim, semua orang semua orang kepingin alim. Tapi Allah berfirman utul ilma, yang disampaikan kepada mereka, yang didatangkan, yang diberikan kepada mereka ilmu agama. Kalau alim semua orang kepingin alim, kalau soleh semua orang kepingin soleh. Tapi tidak semua orang kepingin alim jadi alim, kecuali yang dikehendaki sama Allah jadi alim.
Kalau kepingin jadi orang soleh, semua orang juga kepingin jadi orang soleh. Tapi nggak semua orang kepingin jadi orang soleh. Siapa yang dikehendaki sama Allah? Nah, ketika kita kumpul sekarang ini, ketika kita duduk sekarang ini, itu tanda bahwa kita dikehendaki oleh Allah untuk menjadi seorang alim. Dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang soleh. Di luar sana banyak yang kepingin bisa duduk seperti kita. Tapi mereka tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kepingin gaduk sama takdir. Takdir artinya. Jadi akhirnya tinggal istiqomahnya kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki terhadap dirinya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berharap kebaikan dari Allah wajib. Mau berharap kebaikan dari siapa kita kalau bukan dari Allah? Tapi yang hebat, yang luar biasa itu adalah ketika kita dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah punya keinginan baik buat kita. Apa itu tandanya? Yufaqihu fiddin. Allah fahamkan kepada kita ilmu agama. Saya ini dikehendaki ahli surga apa enggak ya sama Allah ya? Tergantung. Allah jauhkan kita dari ulama atau kita didekatkan oleh Allah dengan ulama. Allah buat kaki kita mudah melangkah hadir kepada majelis-majelis ilmu agama, ataukah Allah buat kaki kita berat untuk hadir dengan majelis ilmu agama? Kalau Allah jauhkan kita dari ilmu agama, dari ulama, tanda bahwa dia bukan ahli surga. Karena tidak mungkin Allah jadikan ahli surga tapi dia tenggelam dalam kebodohan. Nggak tahu caranya wudu, nggak tahu caranya sholat, nggak tahu caranya puasa, nggak tahu caranya didik anak, nggak tahu caranya bina rumah tangga yang baik bagaimana, nggak kenal nabinya. Nggak mungkin. Bukan harus jadi ulama ya, tapi ada ilmu yang wajib untuk kita dapat. Secara individu wajib. Ada ilmu yang secara kifayah harus kita punya. Nah ini nggak wajib, semua orang nggak wajib. 1-2 orang di kampung cukup sudah. Tapi ada ilmu-ilmu yang secara personal individual wajib kita punya. Apa itu? Ya apapun berkaitan sama kewajibannya kita. Wudu wajib, ya tahu ilmunya wudu wajib. Sholat hukumnya wajib, maka tahu caranya sholat hukumnya wajib. Mendidik anak hukumnya wajib bagi orang tua, maka orang tua untuk mencari tahu gimana caranya mendidik anak juga wajib hukumnya. Membina rumah tangga ala Nabi itu hukumnya wajib. Kalau kita membina rumah tangga tidak berkiblat kepada Nabi, ya kiblatnya kita siapa? Berarti kita cari tahu gimana caranya membina rumah tangga ala Nabi, ya hukumnya juga wajib. Tujuannya wajib, maka apa yang menjadi wasilah juga wajib. Sholat itu wajib, wudu itu wasilahnya. Karena sholat wajib, wudunya jadi wajib. Ini fardul ain hukumnya. Fardul ain hukumnya. Tapi adapun apa yang lebih daripada itu hukumnya fardu kifayah. Belajar ilmu mendalam hukumnya fardu kifayah. 1-2 orang di antara kita ada yang belajar mendalami ilmu agama lebih daripada yang lain, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Nggak mungkin orang nggak bisa wudu, nggak bisa sholat, nggak tahu bagaimana Nabi membina rumah tangganya. Orang nggak tahu gimana caranya didik anak kemudian masuk surga, itu nggak mungkin. Karena apa? Ini urusan wajib. Bagaimana mungkin orang yang meninggalkan kewajiban akan masuk ke dalam surga? Kadang-kadang orang bilang begini, lek ngaji ojo gelek-gelek. Jangan sering-sering lah datang pengajian. Loh kenapa? Nanti kalau sering datang pengajian banyak tahu. Terus kalau banyak tahu banyak haram. Terus ya kalau tahu banyak haram kan akhir gak oleh kabeh. Lah terus ya kalau nggak tahu kan nggak apa-apa. Lah kok enak? Dari mana hukum seperti itu? Kalau nggak tahu nggak apa-apa, kalau tahu nggak boleh, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Dari mana hukum itu? Saya tanya. Dari mana ucapan itu? Dari mana? Yang tahu belum tentu masuk surga. Nggak tahu malah masuk surga begitu. Wah, ajaran agama apa ini? Semakin bodoh semakin masuk surga. Jangan banyak tahu. Kalau banyak tahu nanti haram kabeh, lek haram kabeh kayak soba. Terus lek haram nggak apa-apa. Lah kok enak ini loh. Ini ucapan dari mana ini? Saya ingin tahu. Ucapan ini, ya, cara berpikir seperti itu, mindset dari mana? Saya ingin tahu. Kalau tahu,
nggak enak, emang nggak tahu. Ini agama yang mana? Saya nggak tahu. Agama Islam nggak begitu. Yang tahu aja belum tentu selamat. Bagaimana kemudian kepingin selamat dengan cara memperbodoh dirinya sendiri? Nggak mungkin lah. Banyak di luar orang seperti itu. Keliru. Bagaimanapun juga kita harus berilmu dan ngamalkan ilmu. Yang berilmu kalau ngamalkan ilmu selamat, berilmu tapi nggak ngamalkan ilmu ya nggak selamat. Lah gimana caranya kita ngamalkan ilmu kalau kita nggak berilmu duluan? Yang berilmu nggak ngamalkan nggak selamat. Lah gimana caranya kita bisa selamat kalau kita nggak bisa ngamalkan ilmu? Kenapa? Kalau nggak punya ilmu. Wudu wajib, tahu caranya wudu? Enggak. Gimana caranya selamat? Yang tahu wudu kalau sholat nggak pakai wudu aja nggak selamat. Ya buat apa, Bib? Saya nuntut ilmu agama. Terus mesti selamat. Ya saya mau tanya, jenengan kerja apa enggak? Kerja, Bib. Yakin sugi? Enggak, lah apa kerja? Nah, urusan dunia nyantol loh. Kerja aja belum tentu kaya. Nggak kerja lagi gimana sukses? Belajar ilmu agama aja belum tentu selamat, gimana kalau nggak belajar? Tapi urusan kerja orang paham. Kerja sukses nggak sukses urusannya Allah, kan begitu. Kenapa nggak sebaliknya? Kenapa nggak berlaku hukum yang sama? Belajar selamat nggak selamat urusannya Allah. Kalau ada orang bilang, buat apa belajar, buat apa nuntut ilmu agama, buat apa sholat, buat apa ibadah, itu semuanya nggak nyamin kita masuk surga. Ya buat apa kamu kerja gulung kuming, gurung mesti sugi? Ayo bisa jawab kira-kira orang seperti itu. Nggak ada keblinger. Orang itu kalau nggak tahu ilmu agama, dia nggak tahu cara berpikirnya benar atau salah, dia nggak tahu. Karena dia nggak tahu, dianggap benar. Mungkin bujukan setan, rayuan setan, bisikan setan. Tapi karena dia nggak tahu, dia nggak bener sudah. Banyak kan, sering kan saya bahas, bisikan setan dianggap bener. Kudungan akhlaki ke api. Ya mending gak kudungan akhlaki api. Loh coba. Ini kan bisikan setan. Kudungan akhlaknya nggak bagus, neraka. Akhlaknya bagus, tapi nggak kudungan, ya neraka. Terus gimana? Ya kudungan akhlaknya baik, selesai. Berilmu, amalkan. Itu baru selamat. Emangnya nggak ada yang kudungan akhlaknya baik? Kok kenapa kita ini selalu noleh, bingung sama yang kudungan akhlaknya nggak baik? Emangnya nggak ada yang kudungan akhlaknya baik? Nuntut ilmu agama belum tentu selamat. Emangnya nggak ada yang alim kemudian selamat? Sholat itu belum tentu masuk surga. Emangnya nggak ada orang yang sholat kemudian masuk surga? Kok bingung sama orang yang sholat kemudian su'ul khotimah misalnya gitu. Alim tapi su'ul khotimah seperti Bal'am bin Ba'ura, Barseso misalnya gitu. Emangnya nggak ada alim kemudian husnul khotimah? Kenapa kok dia bisa berpikir seperti itu? Dia sudah keluar jalur. Orang tuh kalau nggak tahu peta, dia nggak sadar kalau dia nyasar. Orang tuh kalau nggak tahu peta, dia nggak sadar kalau dia nyasar. Ini nganan apa ngiri? Karena dia nggak tahu, dipikir nganan itu bener, betulnya ngiri. Tapi kalau orang itu tahu, yang betul itu nganan, ngiri nyasar. Maka kapan dia belok kiri, dia tahu kalau dia salah. Tapi kalau dia nggak tahu, ya dia merasa bener. Kapan dia bisa kembali? Kapan dia bisa kembali kalau dia nggak tahu kalau dirinya nyasar? Sama. Makanya mumpung belum terlambat, segera ibarat orang nyasar itu balik ke titik awal. Nah, kita ini sekarang lagi balik ke titik awal. Berapa tahun kita nggak belajar ilmu agama? Berapa tahun kita nggak kenal Allah? Berapa tahun kita nggak kenal Nabi Muhammad? Berapa tahun kita nggak tahu caranya wudhu? Ya tahu, cuma nggak tahu bener apa enggak ya. Sholat sih sholat, tapi kita nggak tahu. Balik. Apa yang sudah terlewat, kejar mulai sekarang. Kejar, namanya kejar itu bukan seminggu sekali, setiap Kamis toh, enggak.
Kejar, dengar ada pengajian, oh kitabnya beda, hadir wis. Kenapa? Semakin banyak kitab yang saya pelajari, semakin kaya ilmunya saya. Mau itu kitabnya akidah, mau kitabnya kitab fikih, mau kitabnya kitab tasawuf, mau kitabnya kitab akhlak, pelajari semuanya sudah. Kenapa? Berapa tahun? Coba saya mulai umur 10 tahun belajar, mungkin nggak ngoyo saya. Sekarang udah umur sekian ya, mau nggak mau harus ngoyo saya. Orang lapar kalau makan gimana? Lahap nggak? Kita ini kelaparan, tapi nggak pernah lahap sama ilmu agama. Hatinya ini udah tahunan, hatinya kita ini kosong daripada ilmu agama. Kenapa nggak lahap dengan ilmu agama? Kita kalau mau makan pas lapar, kita nggak mau diganggu sama orang. Wis diajak ngomong. Kenapa? Luwih. Saya sekarang mau menikmati makan. Ada telepon, kok sih. Jangan kalau puasa buka itu. Anak kadang-kadang kan murati anak itu ya. Aduh, nanti sih, kenapa? Buka. Cok ganggu. Saya waktunya saya menikmati setelah mulai pagi sampai malam sampai maghrib saya nggak makan. Cok diganggu. Kita ini kelaparan sama ilmu agama. Tapi kalau ada yang ganggu mau aja kita ini. Keganggu temen, misalkan oh ya wis. Keganggu hiburan, misalkan yang muda-muda, iya wis. Keganggu bal-balan, ya. Subhanallah, masjid dimanapun. Ya. Kalau sudah waktunya Arema main moro ketok sepi. Padahal buyar pengajian, nututi sih ya. Sik bingung. Coba kalau pas buka Arema main, misalnya, mungkin dia nggak ngurus mangan di sini. Wong mari mangan sik nututi kok. Coba ilmu agama, saya pernah satu masjid sampai takmirnya itu sungkan sama saya. Saya nggak nyalakan takmirnya sungkan sama saya. Sudah Arema main sepi, wong luru, wong telu. Lah biasanya wong limo. Kena Arema gak ada orang luru. Bib, kalau Arema main prei nggak apa-apa, Bib. Apa? Lah kok enak itu loh. Saya satu aja. Saya hadir dalam uang orang 2, orang 3. Terus gara-gara Arema. Ya mestinya mereka yang sadar, bukan saya yang ikuti mereka. Nggak apa-apa, sudah biarkan. Ya perlu disadarkan, perlu diingatkan. Itu aja. Ya Allah, orang ini ya. Saya mau tanya. Kita dari Masjid Al-Basirah mau pulang ke rumah, gampang nggak? Gampang ya. Pokok dua. Apa? Melek. Dalani Padang. Gampang, tapi matanya merem. Wah, ya nggak? Iya, bisa nggak nyampe, bisa celaka kita di jalan. Melek, tapi petengan. Mungkin yang 5 menit, 10 menit jadi 15 menit. Kenapa? Pelan-pelan. Lampunya gelap. Lampunya padam. Ada keterlambatan. Sama, kita pulang ke surga itu gampang. Pokok apa? Hatinya terang. Yang mengantarkan kita masuk surga bukan kaki, bukan mata, hati. Kemudian jalannya terang, jalannya padang. Yang bikin padang ilmu agamanya. Nurul ilm, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Semakin kita berilmu, semakin padang dalane pulang ke surga. Semakin kita berilmu, semakin melek hatinya kita untuk pulang ke surga. Saya mau tanya, surga, neraka diciptakan dua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jalan menuju surga, ada jalan menuju neraka. Kan begitu ya? Saya mau tanya, jalan menuju surga dirahasiakan tak sama Allah? Dirahasiakan enggak? Jalan menuju neraka dirahasiakan sama Allah? Enggak ya? Allah kasih pilihan, nih surga, nih neraka. Jalannya nih, jalannya yang neraka nih. Sama-sama tidak dirahasiakan oleh Allah. Kalau ada orang nyasar, yang salah Allah. Lu lain, ada surga, ada neraka.
tapi jalannya dirahasiakan sama Allah Subhanahu wa taala, terus nyasar. Ya dia nggak bisa disalahkan juga. Kenapa? Jalannya dirahasiakan sama Allah. Tapi kan enggak kenyataannya. Surga, neraka jalannya jelas. Jelas. Lah kok bisa nyasar? Salah tahu Allah ini? Enggak. Ini surga, ini neraka. Jalannya ada. Tinggal apa? Kita cari tahu mana jalan menuju surga, mana jalan yang menjerumuskan kepada neraka. Selesai. Oh, ini jalan menuju neraka. Besok jangan ditempuh. Oh, ini jalan menuju surga. Jalan. Selesai. Simpel nggak berarti? Simpel. Sebagaimana kita simpel pulang sekarang. Dari sini ke masjid, dari masjid ke rumah. Pulang gampang. Gampang. Kulino. Sama, semakin kita kulino sama ilmu agama, semakin gampang kita ini pulang ke surga. Makanya nyambung yang pertama tadi itu, tidak diwariskan sama para nabi kecuali ilmu agama. Kenapa? Ya hanya ilmu agama itu tok yang membuat kita jelas dan tahu mana jalan surga, mana jalan neraka. Saya mau tanya, yang ngasih ilmu Rasulullah siapa? Allah. Ini termasuk salah satu hikmah kenapa Allah takdir Nabi yatim. Baru umur sekian dalam kandungan meninggal bapaknya. Lahir umur sekian bulan, ada riwayat sekian tahun, meninggal ibunya. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib sekian, enggak lama, masih usia kanak-kanak, meninggal kakeknya. Diambil oleh Abu Thalib, pamannya, nggak lama meninggal. Ibarat belum tuntas semuanya, tapi sudah meninggal satu-satu. Berarti Allah takdir Nabi Muhammad SAW itu yatim, nggak ada lain tujuannya adalah mereka, kita umatnya Nabi, mereka orang-orang kafir sekalipun. Ini Muhammad pintar, cerdas, punya ilmu semuanya, ilmu tentang para nabi terdahulu, umat-umat terdahulu tahu, tentang kejadian di masa yang akan datang tahu, bahkan ilmu kedokteran tahu, ilmu fisika tahu, ilmu astronomi tahu, ilmu kelautan tahu. Ini nggak mungkin daripada ayahnya meninggal lebih dulu daripada dia lahir, nggak mungkin dari ibunya, dia masih kecil ibunya udah meninggal, nggak mungkin daripada kakeknya baru diajar berapa tahun, masih kecil, nggak mungkin daripada Abu Thalib, nggak mungkin dari manusia nih, nggak mungkin dari manusia, dari Allah. Nabi Muhammad SAW diajari langsung sama Allah, dididik. Allamani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang ngasih ilmu aku adalah Allah, dan Allah mendidik aku dengan sebaik-baiknya didikan. Itu loh, tetap Allah perintah kepada Rasulullah, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, bayangin diperintah sama Allah. Allah kan tahu ya, yang ngajari beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Allah. Tapi tetap Allah perintah kepada Rasulullah, Rabbi zidni ilma, minta kepada aku tambahan ilmu terus. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Padahal yang ngajari sudah Allah itu. Nggak ada lain kecuali menuntut ilmu agama adalah asyraful khisal. Paling baiknya, paling mulianya sesuatu itu adalah menuntut ilmu agama. Kita duduk sekarang ini enteng, ringan, ganjarannya gede dibandingkan jihad, dibandingkan sedekah miliaran, dibandingkan ibadah ribuan tahun yang nggak ada apa-apanya. Tapi karena ilmu agama mengalahkan itu semuanya. Masa dengan begini kita nggak tertarik? Masa dengan begini kita tetap jadi orang yang nggak istiqomah? Makan istiqomah, tidur istiqomah, nuntut ilmu agama nggak istiqomah. Keganggu sedikit goyah, keganggu sedikit hilang, pedot istiqomahnya. Mana-mana, mulai sekarang setiap di masjid ini ada pengajian, hadiri. Ya. Pokoknya jangan sampai 3 hari maksimal ya, paling lama 3 hari nggak dapat ilmu agama maksimal. Syukur-syukur setiap hari kita nuntut ilmu agama. Malang ini alhamdulillah ya, kita ini kufur nikmat loh kalau kita nggak nuntut ilmu agama di Malang ini. Kita ini kufur nikmat. Kita ini punya makanan tapi memaksa lapar, nggak makan, mogok makan, itu namanya kufur nikmat.
Kita ini hidup di Malang ini alhamdulillah mulai melek sampai merem ilmu agama tok. Ulama di mana-mana. Pengajian di mana-mana, masjid di mana-mana ada pengajian semuanya. Tinggal Ustadz Fulan misalkan hari ini di masjid ini. Ustadz Fulan hari ini tinggal bikin jadwal. Kita pilih kitabnya apa, ustadznya siapa, kemudian taklimnya di mana. Selesai. Wis, pinter kita. Pinter kita. Wis, hidup di Malang, kufur nikmat. Kalau kita nggak betul-betul istiqomah nuntut ilmu, kufur nikmat namanya. Nah itu saran saya mulai sekarang bikin jadwal, jangan hanya puas di Masjid Al-Basirah dok. Bikin jadwal, Senin belajar di mana, Selasa belajar di mana, sama siapa. Pokoknya nggak dengarkan yang di Al-Basirah itu. Anggaplah yang di Al-Basirah fardul ain, yang di luar fardu kifayah. Anggap begitu. Cari. Kenapa? Kita sudah lama kelaparan, yang lahap. Sudah lama kita ini kelaparan, kejar ketertinggalan kita. Kejar ketertinggalan kita, mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi orang yang istiqomah, menjadi orang yang bisa mengamalkan ilmunya, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat selama ini menjadi ilmu yang menyaksikan akan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma hal kutri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khair unfa kulla syar, rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taqshal mustafa man ilal haqqi dana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al ali kiram syurafa wa ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin.